अस्सलाम वालेकुम वेड़े जी आयां नूं। अज जी वड्डी खबर है वो है कि 9 मई के केसिस दे विच वड्डी पेशरफ्त हुई है। जिहड़े वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने उन्होंने दे बारे तस्दीक हुंदी पई है कि 9 मई नूं जिहड़ा रेडियो पेशावर ते हमला होया सीगा एहतजाज के दौरान उहदे विच वो फिजिकली मौजूद सन। उन्होंने दे नाल जिहड़ी तस्दीकी रिपोर्ट है फ्रांसिक दी उहदे विच नाम लाए जा रहे हैं। उहदे विच साबक वजीर जिहड़े तैमूर झगड़ा साहब ने, कामरान बग्गर साहब ने, उहदे नाल इरफान सलीम साहब ने, इन्हां सब दी भी जिहड़ी है वो तस्दीक हो रही है। ये होया वाक़या इस तरह है कि 9 मई के केस दे विच जिहड़ी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है पेशावर दी उन्हें पेशावर पुलिस नूं हुक्म दिता सीगा कि जिहड़ी वीडियोज़ बतौर शवाहद पेश कीतियां गईयां ने उन्हां दा बकायदा फ्रांसिक कराया जाए ताकि पता लग सके कि सच्चियां ने झूठियां ने। कोई एवं अगर तुहानूं पता है ना कि सोशल मीडिया ते कई चीज़ां जिहड़ियां ने वो नहीं होंदियां लेकिन साबित कर दियां जांदियां ने। पेशावर पुलिस ने ये तमाम वीडियोज़ जिहड़ियां ने ये फ्रांसिक वास्ते भेजियां सन ते अज जिहड़ी है फ्रांसिक रिपोर्ट जारी करती गई है जिहड़ी कि जिहड़ी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है पेशावर दी उहदे पेश की जाएगी। इहदे मुताबिक एक तस्दीक हो चुकी हुई है कि सुहेल अफरीदी साहब जिहड़े वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा दे और 9 मई नूं रेडियो पेशावर के हमले के वक्त उत्थे मौजूद सन ते बाकी साथियों के नाल। ਇਹਦੇ ਨਾਲ इस टाइम ਜਦੋਂ कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ प्रोग्राम ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ पेशावर ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कराची ਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਦਾ एक जलसा भी हो रहा है। लेकिन जो कि तोखा की जा रही सी कि ये जलसा जोड़ा कि बहुत बड़ा नहीं होएगा वही हालात नज़र आते पे ने। तो जो जलसा शुरू होएगा मुकेगा तो फिर असर पता चलेगा कि कितनी तादाद सी। लेकिन तहरीक इंसाफ बारे फिर एक दफ़ा साबित हो रहा है जिस तरह पंजाब दे विच तहरीक इंसाफ अपने वर्कर नूं वोटर नूं बाहर लियाण च नाकाम रही सी। तकरीबन वही सूरत हाल जिहड़ी है वो सिंध दे विच नज़र आ रही है कराची दे विच भी कि उत्थे भी कि बहुत वड्डा तादाद दे विच लोग जिहड़े हैं ने वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये तमाम सूरत हाल से गल करने वास्ते साडे नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब सीनियर तजियाकार हामिदुल मशरी साहब, उन्होंने मौजूद ने सीनियर तजियाकार लतीफ़ चोई साहब। अस्सलाम वालेकुम जी आयां नूं। मशरी साहब सब तो पहले गल शुरू करते हैं जी फ्रांसिक रिपोर्ट आई है क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब के बारे कहा जा रहा है कि जनाब अली बानी PTI इमरान खान साहब ने इस वास्ते उन्होंने CM बनाया ताकि वो रियासत नूं ते हुकूमत नूं टफ टाइम दे सकन। और उन्होंने बहुत सारे बयान जोड़े ने वो तसादम वाले बयान सन देखा जाए तो अज रिपोर्ट आ रही है ये लगता इंज पिया कि जिस तरह एक नवा घेरे च आ गए ने और लगता पिया है कि 9 मई के केसिस दे विच उन्होंने किसी सख्त फैसलों का जोड़ा है सामना करना पै सकता है। हाँ जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल तुसीं सही गल कही है। देखो गल है भी कि जिस तरह सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बने और आके उन्होंने जिस तरह के बयानात दिते और जिनकी दू बदू लड़ाई वाला सीन चल पिया DG ISPR के बयान आए फिर इन्हां दे आए फिर उस तो बाद फैडरल गवर्नमेंट के। बुनियादी गल है भी कि सुहेल अफरीदी बहरहाल एक ग्रास रूट तो लियाए कारकुन सन। इमरान खान ने अपना ट्रंप का कार्ड लिता लेकिन ये कोई इनकार नहीं कि 9 मई के जोड़े वाकयात ने और जिस तरह उन्होंने उत्ते प्रोसीडिंग हो रही है उहदे विच जेड़े जेड़े भी ना आए ने उन्हां वास्ते मुश्किलां ते आनियां ही आनियां ने। अच्छा इहदे विच समझिया जा रहा सी कि जिस तरह इनू प्रोलॉन्ग किया जाएगा दहशतगर्दी की अदालत दे विच ते कोशिश की जाएगी कि इहदे उत्ते हाले शहादतां ना होण हाले केस ना अगे चले। तो मेरा ख्याल है कि हुण जिस तरह सूरत हाल बनती नज़र आ रही है मैनूं लगता है कि यह केस जिहड़ा है छेती अपने एंड हल पहुंचेगा और इहदा जिहड़ा है सुहेल अफरीदी वास्ते काफ़ी मुश्किलात ने और हो सकता है कि उन्होंने वज़ारत आला तो हथ भी धोने पैन। और उहदी सब तो वड्डी वजह है वे कि कोशिश बड़ी की गई कि उन्होंने किसी ना किसी तरीके नाल इस गल ते राज़ी किया जाए कि जिहड़ा KPK दे विच सिक्योरिटी फोर्सिस ऑपरेशन करना चाह रही ने या जिहड़े दूजे मामलात ने उहदे विच एटलीस्ट वो एक पेज ते आ जान लेकिन वो हाले तक हुंदा नज़र नहीं आया। अच्छा एक गल हुण समझनी पेगी वो है वे कि जिवें जिवें सुहेल अफरीदी का अगर कोई नाहली वाला पासे वाल जाते ने उस तरह उन्होंने वालों मजीद रिएक्शन आने की बड़ी ज़्यादा जी चांसिस ने। अच्छा ये वे कि फिर गवर्नर राज दियाँ भी गल्लां होंदियां ने असैम्बली तोड़न दियाँ भी गल्लां होंदियां ने फिर उस तो बाद गल होंदी है कि जी ये सुहेल अफरीदी का रिप्लेसमेंट अगर कोई होर इहो जिहा आ गया देखो ना तैमूर झगड़ा का भी ना आया है वो कामरान बंगिश का भी ना आया है बड़े अहम बंदे ने हाँ PTI की लीडरशिप दे विच
ਟੀਅਰ 1 ਟੀਅਰ 2 ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ KP ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਾਰਹਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੈਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਰੇਡੀਓ ਪਸ਼ਾਵਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ATC ਜਿਹੜੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਓ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਲੀਗਲ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਰਹਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ 3 ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ PTI ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ KP ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਸੀਨ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਐਂਡ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਮੂਰ ਝਗੜਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਗਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਾਰਹਾਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਆਨੀਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚਾਹੁੰਦੀ PTI ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰੇਆਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਅਜ਼ਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅਗਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਵੱਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਆਨੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀਆਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਰਕਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰੋਗੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ PTI ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੈ
ਬੰਦ ਗਲੀ ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸਹੀ। ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੇਪੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਕੇਪੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੱਡਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਦਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਸਿੰਧ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਈਦ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਧੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਸੀਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਪੀਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਲੰਬੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਪੀਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੋਨੋਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੱਡਾ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਨ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਾਬਿਲ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਿਟਵੀਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਜੈਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਚੰਦ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਖੁਦ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਖੁਦ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਜਲਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੀ ਜਲਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਇਤਜਾਜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਸਬਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦ ਗਲੀ ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਜਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤ ਨੇ। 2 ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕੱਦਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ एहतराम ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹੈ ਨਾ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਗਰ 9 ਮਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਪੀਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਗੀ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਆ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਅਜ਼ਮਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਰੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਫਾਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਫਸੀਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨੂੰ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਲਡ ਦੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਰੂਨੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਜਾਬ ਨੂੰ ਨਫਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਹੈ ਵਾਕਿਆਤ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਨੇ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਮਨ ਔਰ ਰਿਆਲ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਨਰੈਸਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਈਲਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਉਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਬੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਹਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਝ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫੋਰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਉੱਠਣ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਈਰਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਐਟਮੀ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਭਰਮ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਗਰਾਫੀਆਈ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਚੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਦ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ 500% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁਛ ਛੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਉਧਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬੜੀ ਚੁਮੱਖੀ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗੇਜ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਡੀ ਡਿਊਰਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਟ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਜਾਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਮੁਖਾਲਿਫਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 50,000 ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ 50,000 ਆਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਖ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕੁਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਧਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਬੂਟਸ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜੀਮ ਖਾਮਨਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਨਸ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਸਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਰਹਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰਾਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋਹਰੀ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚੀਨ ਔਰ ਰੂਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਬਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਈਰਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਮਸ਼ਕ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਰਾਕ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕਾਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਹਿਮਦੀ ਨਜਾਦ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਲਿਬਰਲ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਂ ਤਲ ਅਬੀਬ ਤੋਂ ਲਿਆਈ ਗਈ ਕਿਆਦਤ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੀਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਤਖਤਾ ਮਸ਼ਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਮਸੂਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਜ਼ਬਕ ਨਜਾਦ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ A ਔਰ B ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ख़त्म ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ BLA ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। BLA ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ BLA ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਫਾਟਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਵਾਦੀ ਤੀਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੇਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਗਰ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਖਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਸੂਦ ਰਜਵੀ ਜਾਂ ਮਰੀਮ ਰਜਵੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਆਨ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਫ ਹਕੂਮਤ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਬਲਕਿ ਮੇ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਣ ਔਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ KPK ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਖਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਖਾ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? देखो किसी भी हालत किसी भी अंदाज अगर कोई भी हुकूमत या कोई भी सियासी जमात किसी भी अंदाज दहशतगर्दा नू सपोर्ट करे या सपोर्ट ना भी करे, अगर उन्होंने कंडेम ना किया जाए, अगर उन्होंने अमल के उत्ते भरपूर अंदाज दे विच उन्होंने एहतजाज ना किया जाए, मजम्मत ना की जाए, तो यह गल भी मैं समझना वा कि पाकिस्तान के वास्ते और रियासत के वास्ते अच्छी नहीं, बल्कि आवाम नू भी यह गल काबिल कबूल नहीं। अच्छा, मैं तुहानू एक चीज़ दसां कि KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ KPK ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਪਸ਼ਤੂਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ KPK ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਦ ਤੱਕ बुनियादी जरा गल है कि डायलॉग तो होना है, लेकिन डायलॉग दे विच चूंकि अफगानिस्तान की मौजूदा रजीम किसी हालत भी इस काबिल नहीं हैगी, ना और कोई इख्तियार है, ना दिल्ली तो कंट्रोल हो रहे हैं। सो नामुमकिन है उन्होंने मुज़ाकरात करने। सो दूसरे एंड के उत्ते उन्होंने वाहिद हल है कि उन्होंने खिलाफ एक मुकम्मल मुश्तरका ऑपरेशन किया जाए और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उन्हें मुकम्मल तौर पर सिक्योर किया जाए ड्यूरिंग लाइन वाला। ये सियासत करना PTI को खुद बड़ा नुकसान
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਬੁਲ ਵਤਨੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਨਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ KPK ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ CM ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰਵਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਐਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਈਵਨ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹਿਸੀਅਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ सूबे दे, बहसीयत एक पार्टी दे सरबराह दे या सूबाई सरबराह दे कि जी उस पार्टी की ताड़ी हुकूमत आई है, आवाम ने तुहानू एक इख्तियार दिता है कि उन्होंने अमन दिओ, रोज़गार दिओ, उन्होंने वास्ते हालात बेहतर करो, ना कि अपनी सियासत करके या अपने एक एजेंडा के उत्ते खड़े होकर ते बाकी सूरत हाल नूं तुसीं खराब करो। जी बिल्कुल सही कह रहे हो मर्शा, तुहाडा तीचो है, तुहाडा बहुत शुक्रिया। ये गल ठीक है कि पाकिस्तान जिहड़ा इस टाइम एक ऐसे घेरे च है कि साढ़े चारों पासे जिहड़े मुल्क ने उत्थे कोई ना कोई नवी सियासत हो रही है, हालात बदल रहे हैं। लेकिन साड़ी मुसल्ला अफवाज, साड़ी हुकूमत, साड़ी सियासी जमातां इन्हां सब ने मिल के ही इन्हां चीज़ों का मुकाबला करना है। इत्थे लांगे छोटी जी ब्रेक, तो ब्रेक तो बाद जो वापस आवांगे तो गल करांगे किसी भी मुल्क की तरक्की वास्ते जिहड़ा है ये बड़ा जरूरी है कि अपनी आबादी नूं जिहड़ा है वो काबू च रखे। लेकिन साडे पाकिस्तान दे विच जिहड़ी फैमिली प्लानिंग दी जिन्नियां भी पॉलिसियां आईयां ने हुकूमत दियां बुरी तरह नाकाम रहीआं ने। इहदी वजूहात की ने, इत्ते गल करांगे छोटी ब्रेक तो बाद। जी ब्रेक तो बाद जे नूं जिस तरह कि मैं ब्रेक तो पहले क्या सीगा कि इस वेले असीं गल करांगे कि पाकिस्तान जिहड़ा उहदी आबादी जिहड़ी है तेज़ी नाल वध रही है कि साडे जिहड़े वसाइल ने खुराक दे, बिजली, पानी, तेल, हर चीज़ दे वो घटदे जा रहे हैं। और एक गल जिहड़ी ये सच्ची है कि हर साल पाकिस्तान दे विच एक पूरा न्यूजीलैंड नवां जिहड़ा ना वो वधदा पिया है। न्यूजीलैंड की आबादी जी 60 लाख तो उत्ते है, यदा मतलब है घट्टो घट्ट 60 लाख नवी जी आबादी है वो पाकिस्तान की आबादी शामिल हो रही है, जी कि नवे जरा आदाद वो मुताबिक 5 करोड़ है। तो हर साल वो 60 लाख जमा करी जाओ। ये मुकाबले साढ़े को वसाइल जड़े ने वो ना होने के बराबर ने। और साढ़े मुआशरे दे विच खास तौर पर आबादी की कमी लियाने वास्ते जड़ा है और खानदानी मनसूबाबंदी वास्ते जी गल करिए ना तो साढ़े मजहबी और समाजी जी है ने रवायात वो सानू उहदे उत्ते गल करन दा ज़्यादा मौका नहीं दिंदियां। बड़ा तंग तंग जिहा माहौल हो जांदा कि नहीं यार माने हमल अद्वियात ते माने हमल अशिया दे उत्ते गल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये गल करनी पैगी, सानू अपनी सोच नू अपनी ज़बान नू खोलना पैगा, नहीं तो कुछ वजह के बाद पाकिस्तान की आबादी इन्नी वध जाएगी कि असी जो कोलैप्स कर जाएगा, मुल्क डिग पैगा क्योंकि साढ़े को उस तरह तेज़ी ना वसाइल नहीं आ रहे। आबादी के मौजू के उत्ते खानदानी मनसूबाबंदी के मामले के उत्ते गल करने वाले साढ़े नाल मौजूद ने। साढ़े स्टूडियो के विच अमर यूसुफ साहब जोड़े कि समाजी कारकुन ने और पिछले 20 वरियां के उत्तों और मुख्तलिफ NGOs नाल मिल के जोड़ा है खानदानी मनसूबाबंदी जिन्होंने कि फैमिली प्लानिंग किया जाता उत्ते काम कर रहे हैं। सब तो पहले अमर साहब जी आनू कहने तुहानू। अच्छा अमर साहब ये दसो कि फैमिली प्लानिंग के हवाले दे नाल पहले किसी दौर च जदों असीं मुंडे खुंडे सीगे, हुण ते बाबे हो गए असीं, उस वेले ना PTV ते भी इश्तिहार आंदा सीगा खानदानी मनसूबाबंदी का एक, ठीक है ना जी। लेकिन फिर ऐसा ऐसा पता नहीं की गल हुई, हुकूमत पिछे हट गई। हुण ये तुसीं इस टाइम खानदानी मनसूबाबंदी के हवाले दे नाल आबादी दे कंट्रोल करने वास्ते दे नाल पाकिस्तान की पॉलिसी की है? बहुत शुक्रिया जी रिजवान साहब, तुसीं एक बहुत अहम मौजू ते गल करन दा मैनूं मौका दिता है। और मैं समझदा कि यह जिहड़ा मौजू है ये साडे जिन्ने भी मसले हैगे ने पाकिस्तान नूं आवाम नूं फेस करने पैंदे ने, ये उन्हां दी जड़ हैगी आ ज़्यादा आबादी दा होना। जिथे तक तुसी नैशनल नैरेटिव का जिक्र किया है, वेखो मैं तुहानूं दसदा जावां कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज नाल दुनिया का 5वां वड्डा मुल्क हैगा आ।
ਔਰ ਅਸੀਂ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਬਿਆਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਿਆਨੀਆ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਔਰ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਤਵਾਜ਼ਨ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਸਾਇਲ ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੈਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਕਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੱਕ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਮਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮੁਸਲਸਲ ਬਰਥ ਸਪੇਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਹ ਅਮਵਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਹ ਅਮਵਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਰਲੀ ਏਜ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 16 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਲੀਗਲੀ। ਤੇ ਅਰਲੀ ਏਜ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਆ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਾ ਅਰਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਰਿਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਲਦੈਨ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਵਕਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਦੀਗਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਇਰਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਦੀਗਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਇਆ ਬਲਕਿ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਰਿਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਦੀ ਦਸਤਿਆਬੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨੇ ਹਮਲ ਅਸ਼ਿਆ ਦੀ ਦਸਤਿਆਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, NGOs ਵੀ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਝਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਜਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਕੱਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਇਦਾਰਾ ਮੈਰਿਜ ਸਟਾਫ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਦੀਗਰ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਆਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਟੈਕਸਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ NGOs ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ 10 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ NGOs ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ NGOs, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਹੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਿ ਦਹੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਤਵੱਜਾ। ਯਕੀਨਨ ਦਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਈ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਖਤ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਸ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਓ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-8 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਖੈਰ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਲਾਓ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੁੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਝਿਜਕ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਸਾਫੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ NGO ਬਾਕੀ ਵੀ NGOs ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ NGOs ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਗੋਲ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ
ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਕਮੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ NFC ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਈਏ ਔਰ ਇਧਰ ਦਿਗਰ ਜ਼ਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਮੈਰਿਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹਸਾਸ ਤੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਮੌਜੂ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਕਫਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਬਿਲੀ।